रब दा कलमा पढ़ तेनू रब दे घर च थां मिलेगी। मैनू होर कोई पता नहीं। साडा इतिहास कहंदा उस पैंदे दे थिड़कदे कोई बुल्ला ने यही शब्द किया सी, दाता केड़े कलमे पढ़ा। मैनू ते पता ही अज लगा तेरी ढाल भी मेरा कलमा बन गई। हुण मैं एक बेनती करांगा, की वो हिंसा है? सारे असीं ढाडी सिंह कथा वाच के सुनाने। महाराज जी ने क्या, महाराज मैनू कोई पता नहीं केड़ा कलमा, तेरी ढाल दी शू ये भी तरस नाल भरी है। लोग कहणगे पैंदे दा अंदर खत्म कर दिता, पर मैनू तां तेरी ढाल विचों भी नवाजिश मिलदी पई है। मैं बेनती करांगा, बॉडी दा मजलूम उत्ते जुल्म करना, हिंसा करने वाला बंदा चेते रखियो दे अंदर किथे रस बनेगा। दूसरी बेनती, ये बॉडी दा पहला विघन है। पहला चार दसी जबान दे कि गल्लां नोट करने वालियां ने, खास करके आत्म अभ्यासियां ने। दूसरा शरीर दा विघन है चोरी करनी। चोरी करने वाला बंदा ओदे अंदर किथे रस बनना। चोर की हामा भरै ना कोई, चोर किया चंगा क्यों है। महाराज जी ने क्या चोर चोरी, पर मैं इत्थे बेनती करांगा, चोरी दे अर्थ केवल आ बाहर दे पदार्थ ना मन्नियो। बॉडी दूर बैठी भी चोरी करती, ये गल कही नहीं जाती। पैसे कई नहीं चुकते, किसी दा घर दा समान नहीं चुकते। बॉडी दे चोरी दे अर्थ पदार्थां दे मत करो। किसी नूं वेख के जेड़े फुरने बन के रूप चुरांदे ने, भी तक चोरी है। जिदी बॉडी चोर बन जाए, ये इसे नूं महाराज ने लफ्ज बाणी च वरत्या जी कि नामन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर। बॉडी विच चोर ने, विकार भी चोर ने। चोर केवल फिजिकल तौर ते समान चुकन का नाम नहीं। प्यारियों, समान चुक के चोरी करने वाला बंदा बदल सकता जे बहुत छोटी, पर फुरनिया के तौर ते अंदरों वकारां दे विच चोरी च ग्रस्त होया बंदा बदलना बड़ा मुश्किल है। शरीर दा चोरी किसी दी करनी, वो भी एक विघन है। तीसरी बेनती मैं करांगा, बॉडी, फिर ध्यान नाल सुनियो, लफ्ज मैं दोहरान लगा इस करके नहीं कि मैं गल दा खलारा पाई बैठा, इस करके मेरी इच्छा है कि मैं भी ते आप जी भी घट्टो घट जिंदगी जी यतन करिए, सतगुरु कृपा कर इन्हां तो बचा ले। चार जबान दे मैं कह, तीन बॉडी दे चोरी करना, हिंसा करना। तीजा साडी बॉडी दा एक विघन है जी, शरीर दा, किसे शरीर वाल आकर्षित हो जाना, वासना अधीन। फिर सुनियो, मन लो मोह दे अधीन हुई मेरी बॉडी, मेरा शरीर, मेरा मन, अपने बच्चे दे प्रति मोह चला गया, याद रखियो विघन बन जाएगा, क्योंकि वो बार बार खिंडाव बनेगा। जे मेरी शरीर, मेरा तन इको दम वासना अधीन दूसरे दे शरीर वाल आकर्षित होने लग पैंदा है, मलीन वासना अधीन, वो क्रोध भी हो सकता, काम भी हो सकता, ईर्खा भी हो सकती है। जदों शरीर ओदे वाल ज्यादा आकर्षित होवेगा, उदों अंदर दा खिंडाव बनेगा। तीन विघन साडे शरीर दे, तीन चार साडी जबान दे, जेड़े अगले तीन ने बहुत खतरनाक ने। पहले इन्हां सत्तां दा पता लग जाता है, पर जेड़े वो तीन ने वो मन दे ने। वो सब तो पहला है मन दा कपट। कपटी बंदे दे अंदर रस नहीं छेती बनता। सतगुरु ने बाणी च क्या कि अंतर कपट चुकावो मेरे गुरसिखो, निकपट कमावो हर की हर काल। जो बिन प्रतीति कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे। देखो सतगुरु ने शब्द वरत्या है, उथे भी लफ्ज कपट वरत्या। कपट वाला मन, उथे रस नहीं, मन का विघन है। दूसरी बेनती करांगा कि जेड़ा बंदा हर वेले दूजे का बुरा चितवदा है, दूजे दे बुरा चितवन वाले दे अंदर भी रस नहीं बन सकता। मैं तां अर्ज कीती, ये सारी प्रॉब्लम है साडे अंदर दी। ताई तां इन्ने जप तप भजन बंदगी इन्नी हुंदी है, पर रुखापन द्वेष वालापन वो जा नहीं रहा। कपट पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। बाबा जी ने इशारे किते, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, दे रोग न लगी पल्ले, सब कुछ पाए। ये मन का पहला विघन मैं अर्ज की है कपट। दूजा बुरा चितवना। तीसरा साडे मन का विघन है जैलस।
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 10 ਵਿਘਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਉਸੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਮੱਚੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਜੀ ਪਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚ ਦੇਖੀ ਵੀ ਗੁੱਜੀ ਪਾਏ ਕਹੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਖੰਸ ਖੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹਿੰਸਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਿਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ ਦੇ ਹਿਰਨ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਹਿਰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਿਰਨ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਮੱਚਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੱਚਦੀ ਪਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਮੱਚੇ ਤੇ ਹਿਰਨ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਿਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਤੇ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਢਾਈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮਿਲੀਆਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ 2 ਤੁਕਾਂ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਖਾਣੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ 2 ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਬਾਣੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜਿਆ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਕਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਖਾਣੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ ਸੁਰਤੀ ਕਰਮ ਕਮਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਨੇ ਤਤ ਵਖਾਣੀ, ਤਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ। ਤਤ ਵਖਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਫੋਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਤਤ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਖਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਆਈ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਖਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ ਸੁਰਤੀ ਕਰਮ ਤੇ ਆਈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਗਿਆਤਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 2 ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੀ। ਰਾਤ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚਾਰੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ,
ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਸਭ ਸਮਝ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਪੈਸਾ ਕੀ ਪਦਾਰਥ ਹੀ, ਚਲੋ ਸਭ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨੂੰ, ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿਨਕਾ ਖਾਦਾ ਪੈਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਹਰ ਰਾਤੇ ਤਿਨਕੇ ਘਰ ਮੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸਰਾਈ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਅਭਿਆਗਤ ਜਾਏ ਬਰਸਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸਰੈ ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਖੋਏ ਜੜਾਓ, ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾ ਵੀਸਰੈ ਤੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵਰਤਨੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ। ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਗ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਸਥ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਕੀ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਜ 2:17 ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਭੇਦਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਭੇਦਤਾ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਪਰਮ ਆਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਅਨੁਭਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਚ ਉਤਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਦੇ ਅਰਥ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਟੀਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ 10-10 ਦਿਨ ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਅਰਥ। ਇਹ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1-2 ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂ, ਉਸ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਨਾਮੀ ਤੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਇਹ 2 ਲਫ਼ਜ਼, ਏਕ ਜੋਤ ਏਕਾ ਮਿਲੀ। ਏਕ ਜੋਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਏਕਾ ਮਿਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬਾਣੀ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਾਵਿ ਕੀ। ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਇਹ ਪਿੰਗਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮਾਨਵੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਮਤ ਤੁਲਨਾ ਦਿਓ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਕੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਨੁਭਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਭੌਤਿਕ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਡਾਰੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀ ਖੰਭ ਸਾੜ ਢੱਠੀ,
ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿਲ ਉਥੇ ਮਾਰਦਾ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਪਿਆਲੇ ਅਨ ਡਿੱਠ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਥੇ, ਰਸ ਤੇ ਸਰੂਰ ਆਵੇ ਝੂਮਾ ਆਉਣ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋੜਦਾ ਤੇ ਵਹਿਮੀ ਢੋਲਾ ਆਖਦਾ। ਇਹ ਸਤਰਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਲਬਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀ ਖੰਭ ਸਾੜ ਟੱਠੀ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿਲ ਉਥੇ ਮਾਰਦਾ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਪਿਆਲੇ ਅਨ ਡਿੱਠ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਥੇ, ਰਸ ਤੇ ਸਰੂਰ ਆਵੇ ਝੂਮਾ ਆਉਣ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਮਤ। ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ, MRI ਕਰਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਹੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦਾ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤਰਹਿ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਾਂ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਚ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਛੀਂਬਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜੁਲਾਹਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਮਾ ਛੀਂਬਾ, ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਤ ਪਾਈ। ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਤੇ। ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਸਨ ਮੈਂ ਸੁਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰਸ ਪੀਵੇ, ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੇ। ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਉਲਝਣ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀ ਖੰਭ ਸਾੜ ਟੱਠੀ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿਲ ਉਥੇ ਮਾਰਦਾ ਉਡਾਰੀਆਂ। ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਿਆਰਿਓ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ ਬੜੀ ਏ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਸੱਟਣੀ ਪਏਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰਚਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀ ਖੰਭ ਸਾੜ ਟੱਠੀ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਦਿਲ ਉਥਾ ਮਾਰਦਾ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਪਿਆਲੇ ਅਨ ਡਿੱਠ ਨਾਲ ਬੁੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਥੇ, ਰਸ ਤੇ ਸਰੂਰ ਆਵੇ ਝੂਮਾ ਆਉਣ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋੜਦਾ ਤੇ ਵਹਿਮੀ ਢੋਲਾ ਆਖਦਾ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬੁੱਧੋਂ ਪਾਰ ਤਾਰੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਵੇ ਗਿਆਨੀ, ਬੁੱਧੀ ਮੰਡਲੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵਲਵਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਲਵਲਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਗਏ। ਓਏ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕਰੋੜਾਂ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ ਜਪ ਲਿਆਉਣ ਦੀ? ਕਮਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਅਸੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ ਪੈਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਚੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, 7 ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावे
जे को पहुंचा तू खा तो सही। फिर बेनती इत्थे फिर सुनियो कि असल च जिहड़ा शब्द है, राती भी गल चलती सी, शब्द कला अखर है। व्याकरण पढ़ने वाले नूं पुछो, ग्रामर पढ़ने वाले नूं पुछो, कहेगा अखरां दा जोड़ शब्द कह। नहीं गुरमुखो, शब्द ते उदों भी सी जदों अखरां दी पैदाइश भी नहीं सी होई। अपने कोलों नहीं, गुरबाणी कह रही है उत्पत परलो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओपत होवे। वो शब्द कहना जिहड़ा उत्पत्ति कर रहा है, वो शब्द कहड़ा जिहड़ा कह रहा कीता पछाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ। प्यारिओ, शब्द आप ब्रह्म कहे, शब्द आप परमात्मा कहे। हुण उस शब्द लई जिहड़ा चौ जुगां च वरतदा है, सब इक्को शब्द वरतदा, जो करे सो होई। उस शब्द नाल असीं दृष्टमान तां जुड़ सकांगे जे गुरु दा आखरी शब्द साडी जिंदगी च होवेगा। हुण आ जिहड़ा शब्द है, कबीर साहब ने क्या उन्होंने पूछा, क्योंकि जदों बाणी उचारण कर लगे उत्थे रौला पै गया। बनारस की धरती उन्हें क्या की करदा पे जुलाया दा मुंडा, ये अपने बोलों नूं रोज गा रहा, लोग ये पिछे लग गए। उन्होंने फिर ये सिद्ध किया, कह लगे ये जो कुछ मैं बोलना ये मेरा नहीं, ये अभेदता विचों निकलिया होया वसल दा ज्ञान है। वो फिर शब्द पढ़िए सी, एक जोत, एक जोत दा अर्थ है आत्मा, एका मिली, एका मिली दा अर्थ एक ओंकार परमात्मा नाल। एक जोत एका मिली, अगली तो अगले बचन किंबा, हाँ एदा पाठ थोड़ा ध्यान नाल, किंबा होए, थोड़ा जा विश्राम उत्थे अगे होए, क्योंकि दोनों च अर्थां च बड़ा फर्क है। जदों आत्मा परम आत्मा विच अभेद होई, किंबा होए, किंबा होए दा अर्थ है की मिली होई आत्मा नूं आपां वाह कर सकने आ। कबीर साहब अगे कहते ने क्वेश्चन पा के, किंबा होए की हो सकती है, कहते ने महोए, महोए दा अर्थ है कदाचित नहीं। जेड़ी एक जोत आत्मा परमात्मा विच भेद हो गई, कोई दुनिया की ताकत उन्हें वख नहीं कर सकती। इत्थे फिर मैं एक होर तुहानूं गुजारिश कर दांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़न वालिओ, मरण तो बाद अभेदता दी मत सुपने लवो। गुरु ग्रंथ साहिब तां मौत तो पहला अभेदता बख्शदा है। हुण असीं ये कहने मरण तो बाद मुक्ति मिल जाओ, भले गुरसिखो तुसीं बाणी पढ़ो। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदा मैं तां तेरे मरण तो पहले तैनूं मुक्त कर देना। हुण जिहड़ी एक जोत च परम जोत च मिली, किंबा होए, कबीर साहब कहते हैं महोए कदाचित नहीं। एक जोत एका मिली, किंबा होए महोए, जित घट नाम ना उपजै। जे शरीर विच नाम नहीं उपजिया, फूट मरै जन सोए, फूट मरै जन सोए दर ते बंदा ज़ारो ज़ार रोंदा है जिहदी किस्मत च नाम नहीं प्रगट होए। अगले बचन ने सावल सुंदर रामैया।